नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के त्रिची के मन्नापरी में आयोजित मुख्यमंत्री के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री की योजनाओं और उपलब्धियों की प्रशंसा की गई। त्रिची दक्षिण जिला डीएमके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमपी रेड्डी मन्नापरी में आयोजित मुख्यमंत्री के जन्मदिन समारोह में उपस्थित थे। स्टालिन की 72वीं जन्मदिन पार्टी एक निजी विवाह हॉल में आयोजित की गई थी। इसमें मणप्पराई सिटी कॉरपोरेशन सचिव एम मोम सेल्वम ने स्वागत भाषण दिया। त्रिची दक्षिण जिला के समारोह की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव अंबिल महेश पुजामोजी ने की। उत्तर चेन्नई के सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरसामी ने विशेष वक्ता के रूप में भाग लिया। कवि एस सिनेगन, हास्य कलाकार मदुरै मुथु, महानगर पठानकोट सचिव एम मनाप्पराई, विधायक अब्दुल समद, जिला पर्यावरण संगठक पी कृष्ण गोपाल ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में सदस्य सेकन सबी उल्लाह, कवि सलमा, उप महापौर दिव्या, जिला प्रशासक गोविंदराज, गुना सेकन, सेन गुट्टुवन, मुक्कन, लीलावेलू और अन्य ने भाग लिया और जिला महानगर प्रशासक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के सदस्य, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि, ए&एफ आयोजक, ए&एफ मंत्री ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पप्पामोजी ने उपस्थित होकर कहा कि जब मैं इस परियोजना की योजना बना रहा था तो मैं इस परियोजना को केवल डीएमके से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा था। यह युवा पीढ़ी के लिए एक परियोजना थी। मैं सिर्फ एक पुरुष नहीं हूँ, हमारी युवा पीढ़ी भी एक पुरुष है, इसीलिए यह परियोजना लाई गई। पहले केवल कुछ ही लोग यूपीएससी परीक्षा पास करते थे, लेकिन आज 50 लोग इसे पास कर चुके हैं। अब उप मुख्यमंत्री द्वारा एक मॉडल विधेयक पेश किया गया है। हमने मुख्यमंत्री से लोगों के कल्याण की रक्षा के लिए एक मसौदा कानून लाने को कहा है, जिसके तहत अगर बच्चों के माता पिता ने शिक्षा, कृषि आदि के लिए ऋण लिया है और उस ऋण को वसूलते समय उन्हें ब्याज और मीटर ब्याज के माध्यम से परेशान किया जाता है, तो उन्हें 5 साल की जेल की सजा होगी। बाद में उत्तर चेन्नई के सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरसामी ने कहा कि 1947 में तमिलनाडु अंतिम स्थान पर था, लेकिन आज तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य है और इसका कारण तमिलनाडु पर शासन करने वाली द्रविड़ पार्टियां हैं। वर्तमान में आर्थिक विकास में तमिलनाडु का भारत में प्रथम स्थान होने का मुख्य कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। समारोह में फिल्मी कवि स्नेहन ने कहा कि मुख्यमंत्री अगली पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इसलिए उनका दिल उनकी योजनाओं से ऊपर होता है। वह दिल हेडमास्टर की तरह होता है। वे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके कार्यों पर गर्व होता है और यही नेतृत्व का सच्चा उदाहरण है। हमें इस सरकार को बचाने की जरूरत है। हमें इस मुख्यमंत्री को बचाने की जरूरत है और इतने बड़े संघर्ष में हमारे दृढ़ संकल्प का कारण आप जैसे महान लोग हैं, उन्होंने कहा, जिससे मुख्यमंत्री गौरवान्वित हुए। इसके बाद छोटे पर्दे के मशहूर हास्य कलाकार ने कहा कि मदुरै से मदुरै तक बस से यात्रा करने में 10 से 20 रुपए खर्च होते हैं, इसलिए गांव की महिलाएं शहर में नहीं जाती हैं। उनसे पूछा गया कि क्या यह उनके पिता की बस है, लेकिन आज यह हमारे पिता की बस थी। महिलाओं को यह कहने का साहस देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ही थे और उन्होंने ऐसा हास्यपूर्ण भाषण देकर सभी को खुश कर दिया। समारोह में मणप्पराई विधायक अब्दुल समद सहित कई लोग शामिल हुए। त्रिची से मुख्य संवाददाता वी बालाजी की रिपोर्ट। தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருடைய பிறந்தநாள் என்று திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக அரிமா 72 என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு 67வது நிகழ்வாக நடைபெறுகின்ற இந்த வாழ்த்தரங்கத்தை அனைவரையும் வரவேற்றிருக்கின்ற நம்முடைய நகர கழகத்துடைய செயலாளர் செல்வம் அவர்களே, ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் முத்தமிழறிஞர் கலைஞருடைய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகள் உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக இன்றைக்கு உரையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற நகைச்சுவை தென்றல் அன்பு சகோதரர் அண்ணன் மதுரை முத்து அவர்கள், எல்லோருமே டிவியில் பார்த்துருப்போம். நம்மளை
சிரிக்கவும் வைப்பார், சிந்திக்கவும் வைப்பார். மாணவ சமுதாயம் என்று சொன்னால் மாணவ சமுதாயம் சார்ந்த அறிவுரைகள், பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் என்று வரும்பொழுது அவர்கள் சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு அறிவுரைகள், இளைய சமுதாயம் என்று வரும்பொழுது அவர்களுக்கு சார்ந்த ஒரு அறிவுரைகள் என்று அண்ணன் மதுரை முத்து அவர்கள் வெறும் நகைச்சுவை மட்டுமல்ல, மதுரை முத்து தத்துவங்கள்னு ஒரு தனியாக புத்தகமே போடலாம். அந்த அளவுக்கு சிரிக்க வச்சு கடைசியாக ஒரு பஞ்ச் டயலாக் கூட அந்த அறிவுரையோடு அவருடைய உரையை நிறைவு செய்கின்ற அந்த வல்லமை பெற்றவர். இன்றைக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இன்றைக்கு முதலமைச்சர் சார்ந்திருக்கின்ற இந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்தரங்கத்திலே உரையாற்ற வருகை சென்றிருக்கின்ற அவரை நம்முடைய திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் வருக 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 என்று வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். என்னுடைய அன்பு சகோதரர் கவிஞர் சிநேகன் அவர்கள் மிகவும் நாகரிகமாக கவிதை எழுதக்கூடியவர்கள். அவர் ஒரு காலத்தில் எழுத கவிதையை கூட பாடல்களை கூட இன்றைக்கு காலத்துக்குனாக இளைய சமுதாயம் வைக்கின்ற அளவிற்கு ஒரு கண்ணியத்தோடு பேசக்கூடியவர். அவர் பேசுறது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழை உயர்த்தி பிடிக்கிற, தமிழ் சமுதாயத்தை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் உச்சி மகிழ்ந்து பாராட்டுகின்ற அளவுக்கு தன்னுடைய கவிதை வரிகளில் அந்த அளவுக்கு எந்த இடத்துலையும் ஒரு சமரசம் இல்லாமல் தமிழை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு சகோதரர் சிநேகன், மாண்பு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருக்கு நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் இதயத்தில் அவருக்கும் தனியாக ஒரு இடமே இருக்கிறங்கிற அளவிற்கான ஒரு நல்ல ஒரு கவிஞரை இன்றைக்கு நமக்காக உரையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்றார். அதே போன்று வருகை தந்திருக்கின்ற முத்தாய்ப்பாக அயலகனுடைய தலைவராக நாடாளுமன்றத்துடைய உறுப்பினராக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மருத்துவர் கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள். ஐயா ஆற்காட்டாரை தெரியாமல் ஒரு இயக்கத்தினுடைய தோழர் இருந்துவிட முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்திருக்கின்றவர்கள் தலைவர்களை வைத்து, முத்தமிழ் கலைஞரை வைத்து, நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்களை வைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார் என்று சொன்னால் எல்லா நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. போனதுக்கப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினது யாருப்பான்னு கூப்பிட்டு கேட்டு இதுக்கு எவ்வளோப்பா செலவாச்சுன்னு கேட்டு அந்த செலவில் தன்னால் முடிந்த பணத்தை கொடுத்து விட்டு செல்கின்ற ஒரு பொருளாளராக இருந்தார் என்று சொன்னார் அது நம்முடைய ஐயா ஆற்காட்டார் அவர்கள் தான். சமீபத்தில் கூட அவருடைய பிறந்தநாள் நடந்தது. அந்த பிறந்தநாளுக்கு இந்த பகுதியை சார்ந்திருக்க எங்களுடைய திருச்சி தெற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக நம்முடைய அனைவருடைய கரவொலியின் சார்பாக ஐயா அவர்கள் இன்னும் நூற்றாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்ற ஐயாவுடைய வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அந்த அளவுக்கு ஐயாவர்களை வைத்து நான் அன்பகத்தை ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும்போது நான் சொன்னேன். நான் பேசும்போது சொன்னேன், ஐயாவுடைய இது மாதிரி கட்சிக்காரர்கள் யாராச்சும் ஒருத்தருங்க செலவு செஞ்சு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன தன்னால் முடியுமோ செய்யக்கூடியவர் என்று நான் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே மேடையில் அன்றைக்கி 2000 ரூபா செல்லுபடியாக இருந்தது. அந்த 2000 ரூபாய் என் கையில் கொடுத்து இந்த 2000 ரூபாய் வச்சுக்க என்று சொன்னார். அந்த 2000 ரூபாய் இன்னும் நான் பத்திரமாக வைத்திருக்கேன். ஐயா ஆற்காட்டோட பேரை இல்லை. அப்படி கட்சி தொண்டர்களுக்கும் தலைமைக்கும் இடையில் ஒரு பாலமாக இருந்தவர் ஐயா ஆற்காட்டார் அவர்கள். இன்றைக்கு அவருடைய வாழ்த்து கூட அவருடைய அன்பு புதல்வனாக நம்முடைய மருத்துவர் கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருடைய குரலாக அங்கே ஒழிக்கக்கூடியவர்கள். தமிழ் சார்ந்து இருந்தது என்று சொன்னாலும், நம்முடைய உரிமை சார்ந்து என்று சொன்னாலும் உடனடியாக அந்த நாடாளுமன்றத்தில் எழுந்து அது தமிழாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அவர்களுக்கெல்லாம் புரிகின்ற வண்ணம் நல்ல தெளிவான ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி அங்கே உரையாற்றக்கூடிய ஒரு கர்ஜிக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கமாக இன்றைக்கு அவர் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றார். இன்றைக்கு அவரும் நம்முடைய அழைப்பேற்றேன்னா 3 நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் நான், இந்த மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கு மாலை அவருக்கு இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது. நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று திருச்சி மாவட்டம் அழைக்கிறது என்று சொன்னால் உடனே நாம் வர வேண்டும் என்கிற அந்த கடமைகளோடு வருகை தந்திருக்கின்ற அவரையும் நம் மாவட்ட கழகத்தின் சார்பாக நான் வருக 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 என்று வரவேற்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் பல்வேறு சாதனைகள் புரிகிறான்னு சொன்னால் சமீபத்திலான ஒரு சாதனை குடிமையல் பணி UPSC என்று சொல்கிறோம். நம்முடைய பிள்ளைகள் IAS ஆஃபீஸராக வரணும், IPS ஆஃபீஸராக வரணும், அதற்கென்று தனியாக நம்ம அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் நான் முதல்வன் என்கிற திட்டம். அந்த நான் முதல் திட்டத்தை அவர் உருவாக்கிய பொழுது இந்த திட்டத்தில் திமுககாரங்களை சார்ந்தவங்க தான் வாங்கன்னு சொல்லலை, அல்லது எங்களோட தோழமை கட்சியை சார்ந்த பிள்ளைங்க தான் பயன்படுன்னு சொல்லலை. இது இளைய சமுதாயத்திற்கான ஒரு திட்டம். அது பாரதிய ஜனதாவாக இருந்தாலும், அது அதிமுகவாக இருந்தாலும், தோழமை கட்சியாக எந்த கட்சியாக சார்ந்த பிள்ளை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுதா, நான் திட்டம் கொண்டு வரேன், நான் மட்டும் முதல்வன் இல்லையா, அடுத்த இளைய சமுதாயம் அனைவரும் நான் முதல்வன் தாயா என்று கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் அந்த திட்டம். அதனால தான் நம்ம ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 பேர் 25 பேர் நீங்கள் அதில் பாஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 134 பேர் பயன்பட்டு அதில் 50 பேர் இன்றைக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் கூட இந்த சொன்ன இது 50 என்பது வருங்காலத்தில் 100ஆக மாற வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த அந்த முதலமைச்சருடைய பிறந்தநாள் விழா தான். அதே போன்று நேற்று நம்முடைய மாண்பு துணை முதலமைச்சர் ஒரு சட்ட முன்வடிவை கொண்டது. என்ன சட்ட முன்வடிவு? நம்முடைய ஏழை எளிய சார்ந்திருக்கின்ற பிள்ளைகள், தாய்மார்கள், பெற்றோர்கள் ஏதாவது கல்வி கடன் வாங்குறாங்களோ
அல்லது விவசாயத்துக்கு ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு கைமாட்டாக ஒரு கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதை வசூலிக்கும் போது இந்த கந்து வட்டி அந்த மீட்டர் வட்டியின் மூலமாக அவளை தொந்தரவு பண்ணிடக்கூடாது. அப்படி தொந்தரவு நீ பண்ணணும்னா உனக்கு 5 வருஷம் உனக்கு சிறை தண்டனை என்கின்ற சட்ட முன்வடிவை நம்முடைய மாண்பு துணை முதலமைச்சர் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இப்படிப்பட்ட தலைவர்களுடைய